chart. මේක බලන්න පුතේ මේ නිශ්ශබ්ද වෙලා මේක බලමු අපි ආ පොඩි වීඩියෝ එකක් තියෙන්නේ බලන්න. හරි. දැක්ක නේද ඒක? හැමෝම දැක්කද වීඩියෝ එක? සවුන්ඩ්ස් නැති වුණාට මේ සවුන්ඩ්ස් නැති වුණාට ඔයගොල්ලන් ඒක බැලුවනේ. හරි. So we are moving to that lesson. Right? So that is a scene from the movie called Sinbad and the Legend of the Seven Seas. Sinbad මේක මේ හරිම ලස්සන කතා පොතක්. ඔයාලා කියවලා නැතුව ඇති. You are a member of a library and take the book and start reading. හරි. ඉතින් මේ අපි දැන් ඒක කොටසක් තමයි අපි බැලුවේ. මේ දැන් අපි කතා කරන්න යන මාතෘකාවට අදාළ වෙන කොටස තමයි අපි බැලුවේ. Have you heard of the 7 voyages of Sinbad?
Here is a part of his first voyage. Read and answer the questions. So this lesson is in your textbook, page number 44 to 45. Right? If you need to go through it in the book, you can take your pupil's text and turn to the page. So before we begin anything, we are going to read the questions. State whether the following statements are true or false. මේ දීලා තියෙන ඒවා නිවැරදිද true. හරිද වැරදිද කියලා තමයි දාන්න ඕන. හරිද? කොහොමද දාන්නේ? True, මේක false. පැහැදිලි නේද? ඔන්න ඔය දෙක තමයි අපි දාන්න ඕනේ. Okay. Sinbad had a large fortune. Fortune කියන්නේ පුතේ මොකද්ද? මේක. මේ වස්තුවක්. එයාට ලොකු උරුමයෙන් ආපු වස්තුවක් තිබුණලු. අපි දන්නේ නැහැ කතාව. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කියවලා බලන්න යන්නේ. අහලා තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. Second one. The ship sailed to several harbors. මේ නැව Sinbad ගේ නැව හරි මොන හරි නැව ගියාලු several harbors. Harbor කියන්නේ මොකේද? What is the meaning of the word harbor? වරාය. ගියාලු. Several කියන්නේ කීපයකට. වරායවල කීපයකට ගියාලු. They landed on an island. ඒගොල්ලන් එක දූපතකට ගියාලු. Island කියන්නේ දූපතකට ගියාලු. The creature was big. Creature කියන්නේ සතා. ඒ හිටපු සතා විශාලයි. අපි දන්නේ නැහැ true the false ද අපිට දාන්න බෑ කතාව කියලා ඉවර වෙනකම්. හරිද? Sinbad swam to an island. Swam කියන්නේ swim කියන එකේ past tense එක. Swim කියන්නේ මොකද්ද? පීනනවා. Sinbad පීනගෙන ගියාලු මේ දූපතට. හරිද? Okay. Now the questions. Where did Sinbad sail? Where කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? කොහෙද? sail කරගෙන යාත්‍රා කරගෙන ගියේ කොහෙද කියලා අහනවා. Why did he go sailing? Why කියන්නේ? ඇයි Sinbad යාත්‍රා කරගෙන ගියේ කියලා අහනවා. What happened to the ship? මොකද උනේ නැවට? මොකද උනේ? Where did Sinbad and his crew land? Where did Sinbad and his crew land? Where? කොහෙද? කොහෙටද Sinbad සහ Sinbad ගේ කණ්ඩායම ඇතුල් වුණේ කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ කය තිබ්බේ කියලා අහනවා. Write a description of Sinbad. Write an ending to the story. ඒව අපි පස්සේ බලමු. Okay. Now let's do this. Okay. So now we are going to read the passage. So before we read, I suggest you to open your textbook. Questions ටික පෙරලගෙන තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසි උත්තර ටික ටට්ටක් ගාලා හොයාගෙන දාගන්න මේ කියවගෙන යන අතරතුරදිම. මේ අච්චු පොතේ මොකුත් ලියන්න එපා. Don't write anything on your textbook. Keep the answers in your mind. We read the first part, so we are going to read from this. When I was a young man, my father died, leaving me a very large fortune. Now that Sinbad is talking here. මේ දැන් Sinbad තමයි කතා කරන්නේ. හරිද? එතකොට ඔයාලා කියවගෙන යනවා. When I was a young man, මම තරුණ කාලේ, my father died. මගේ තාත්තා මැරුණා.
leaving me a large fortune. මට ඉතුරු කරලා ලොකු ධනස්කන්ධයක්. First statement, true or false? Now check the first statement in your activity 5. True or false? True. True. Very good. True. Sinbad had a large fortune. Sinbad තිබුණලු ධනස්කන්ධයක් කොහෙන් හරි හම්බ වෙච්ච. ඒක හරි. I spent most of it enjoying myself. At last, I began to think began to think unless I wish to become poor, I had better try to make some more money. Now what's happening? Now that Sinbad is thinking, ඔන්න මන් දැන් මෙයා මොකද කරලා තියෙන්නේ? පළවෙනියටම මෙයා ඔක්කොම තියෙන සල්ලි අරගෙන I spent most of it enjoying myself. ඒකෙන් ගොඩාක් මෙයා මොකද කරේ? වියදම් කරා. මෙයාට කණ්ඩ බොණ්ඩ, පාටි දාන්න, ඒවා කරන්න වියදම් කරා. අවසානයේදී at last I began to think unless I wish to become poor. මම දුප්පත් වෙන්න කියලා හිතාගෙන නැත්තම් I had better try to make some more money. මං දුප්පත් වෙනවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරගෙන නැත්තම් හොඳම දේ තමා මම සල්ලි හම්බ කරගන්න එක. Earn some more money. You go and do some work and you invest your money. So having bought some goods, I set sail for the Persian Gulf. Persian Gulf එකට මෙයා මොකද කරන්නේ? බඩු ටිකක් සල්ලි දීලා අරගෙන මේවා විකුණන්න කියලා හිතාගෙන ඔන්න යනවා. දැන් ඔයාලට කතාව ඔළුවේ මතක් වෙන්න ඕන. ඉතිහාසයට අහලා තියෙනව නේද කොලම්බස් කියපු විදිහ? ක්‍රිස්ටෝෆර් කොලම්බස්, එතකොට වාස්කෝ ද ගාමා, ඇමරිගෝ වෙස්පුචි, ඔය වගේ අයව ඔයාලට දැන් මතක් වෙන්න ඕන. ඒගොල්ලොත් මේ එක එක මොනවද දූපත් හොයාගෙන තියෙන්නේ ඔය වගේ වෙළඳාමේ යනකොට. දැන් කොහොමද වෙළඳාම් කරන්නේ? හරි ලේසි දැන්. ඔන්න මොන හරි පිටරටින් ඕඩර් කරා. පිටරටින් ඕඩර් කරපු ගමන් ඒ පිටරට අදාළ තැන ඉඳලා ඒගොල්ලන් ප්ලේන් එකේ තමයි දැන් බඩු එවන්නේ. ගොඩක් ඒවා 95%ක්ම එවන්නේ ප්ලේන් එකේ. විශාල බඩු පෙට්ටි තියනවා නම් විතරයි ඒවා අපි ඉල්ලුවොත් බඩු පෙට්ටිය අපි ප්ලේන් එකේ යවන්නේ නැතුව මුහුද හරහා යවන්න කියලා. එතකොට විතරයි නැවෙන් ගේන්නේ. පැහැදිලිද පුතේ? ඔයාලට සමහර අයට එක්ස්පීරියන්ස් ඇති. නෑදෑයෝ එහෙම ඉන්නකොට ඔන්න නැවෙන් බඩු පෙට්ටියක් එනවා කියලා විශාල බඩු පෙට්ටියක් අරගෙන එනවා. හරිද? අන්න ඒ වගේ. So now Sinbad also buy some goods from his village or the country, and now he is going to start a journey from the ship to the Persian Gulf, hoping to sell or exchange them at a profit. Now he is having in mind, now he is going to sell those in that Persian Gulf. Hoping, බලාපොරොත්තුවෙන් යනවා. බලාපොරොත්තුවෙන් යනවා මොකටද? මේවා විකුණන්න හරි මේ profit එකකට මාරු කරගන්න. profit එකකට කියන්නේ ලාභයකට මාරු කරගන්න. Right? The ship stopped at several ports. ඔන්න දැන් මේ නැව කීපයක ports කියන්නේ වරායවල්, තොටුපළවල් කීපයක නතර කරා. Harbour, තොටුපළ, වරාය, port, again same meaning. Where we did some good trading. ඔන්න අපි ඒ අවස්ථාවේදී තව කීපයක් හොඳ වෙළඳාම් කටයුතු කීපයක් කරගත්තා. Any answer for the questions? මොකද උනේ ළමයි? උත්තර තියෙනවද? statements වලට උත්තරයක් හොයාගන්න පුළුවන් වුණාද? questions වලට උත්තර හොයාගන්න පුළුවන් වුණාද? සද්දයක් නැත්ද? ළමයි
Yes, we can. Yes. For the second one, the ship sailed to several harbors. The ship sailed to several harbors. True or false? True. True. Very good. The ship stopped at several ports. මේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන් ඇත්තටම several ports වලට ගියා. ඒක true. දැන් ඔයාලා හරි වැරදි නෙමෙයි දාන්න ඕනේ true false කියලා ලියන්නයි ඕන. හරිද? True නම් true, false නම් false කියලා ලියන්න ඕන. Now tell me the answer for the first question. Where did Sinbad sail? Where did Sinbad sail? Where did True. ඒකට true. Sinbad කොහාටද ගියේ? ඇත්ත. උත්තරේ හරිද? ඔයා කියනවා ඇත්තලු. Sinbad කොහාටද ගියේ කියලා කියපුවම ඇත්තලු උත්තරේ. මොකද්ද To එන්නේ? the several ports. නෑ. The several ports. නෑ නෑ. Several ports නෙමෙයි. කොහාටද ගියේ? Set sail. I set sail for the Persian Gulf. Where කොහාටද ගියේ? Several ports වලට ගියා. නමුත් sail කරේ කොහාටද? Persian Gulf. Sinbad set sail for the Persian Gulf. I කියලා කියන්න බෑ ඔයා නෙමෙයිනේ යන්නේ. එතකොට Sinbad කියලා I කියන එක මාරු කරන්න වෙනවා. Sinbad set sail for the Persian Gulf. පැහැදිලිද? එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හොයාගත්තා. දෙවෙනි එකට උත්තරේ why did he go sailing? Why කියන්නේ ඇයි? Why did he go ඔය sailing? ටික දානවද group එකට? මේවද? ඔව් ටීචර්. ඔව් ඉතින් මම දාන්න නැතුව හිටියේ නෑනේ මෙච්චර දවස් දැම්මනේ. හා ටීචර්. හරි දැන් අපි ආයේ පාඩමට යන්නද? Why did he go sailing? ඇයි මෙයා ගියේ? මොකටද Sinbad ගියේ? Because he become poor. He ඒකටත් wants some වඩා money. ඔව් ඒකටත් වඩා මෙන්න මේක උත්තරයට දාන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. Hoping to sell or exchange මේ දෙම් එක වෙනුවට better put goods මේ දෙම් එක වෙනුවට goods කියලා දාන්න. Hoping to sell or exchange goods at a profit. ඒකට තමයි ගියේ. බඩු විකුණ ගන්න නේද ගියේ? හොඳ මුල්ලකට බඩු ටික විකුණ ගන්න නේද Persian Gulf එක බලාගෙන ගියේ මේගොල්ලෝ? Yeah. Yes. Yes. Very good. Okay, let's continue reading. Right? One day, when the ship could not move, we saw what seemed to be a little green field peeping above the water. What is the meaning of the word peeping? පාවෙනවා. පාවෙනවා. නෑ. මං එබෙනවා. peeping කියන අන්න වතුරෙන් උඩට එබිලා තියෙනවා. ඉස්සිලා තියෙනවා. Right? Now the ship couldn't move and they see a green field, a beautiful island like thing. මෙන්න මේ බලන්නකො මේ ලස්සන කොළ පාට වෙච්ච තන ටිකක් මෙයාලට ඈත පේනවා above the water, peeping above the water. Now it is coming, it is out of the water. මේක උඩට මෙහෙම මතුවලා පේනවා. Thinking it very strange කියන්නේ what is the meaning of the word strange?
Strange. Can anybody remember? මතක නැද්ද? බලන්න dictation වලට මම vocabulary වලට දීලා තියෙන වචන ඒව බලලා නැහැ වගේ මට පේන්නේ. Strange. Nobody remember? අමුතු මානවා අමුතු. Strange. අමුතු. අමුතු Very strange. අමුතුයි කියලා මේක. මේක අමුතුයි වගේ කියලා හිත. A group of us. A group of us. Group එකක් කියන්නේ group එකක්. කණ්ඩායමක් Yes, us. අපි කණ්ඩායමක් rode out to it. Row means, what is the meaning of the word row? කණ්ඩායම Rowing. What is the meaning of the word row? දියකරු යාත්‍රා හබල් ගහගෙන යනවා. row හබල් ගහනවා. out to it. Taking some fire and food. දැන් අපි දැක්කට වඩා ටිකක් වෙනස් මෙතනදී. ගින්දර ටිකකුයි කෑම ටිකකුයි අරගෙන තමයි දැන් මෙයාලා මේ ඔරුව පැදගෙන යනවා. We had all landed and were in the middle of our meal. Meal කියන්නේ කෑම වේලේ අපේ මැද. දැන් උන භාගයට කකා භාගයක් කාලා දැන් තව භාගයක් කන්න තියෙනවා. When we found to our horror අපේ බයට අපි හොයාගත්තා that we were on the back of some huge sea monster. At the back. What is back? Back. You have a back. කොහෙද තියෙන්නේ back? පිට උඩ ඉන්නවා කියලා දැනගත්තා. මේගොල්ලන් ඉන්නේ කාගේ හරි පිට උඩ කියලා ඔන්න දැනගත්තා. හරිද? තේරුණාද? Yes, teacher. කියලා. Yes. Okay, now the answers are good. Shall we move on to the questions? They landed on an island. ඒගොල්ලන් මොකද්ද? දූපතකට ළඟා වුණා. True or false? ඒගොල්ලන් දූපතකට ළඟා වුණාද? True. Trueද? False. හොඳට බලන්න. Trueද? False. ඒක පුතේ අයිලන්ඩ් එකකට ගියා කියලා පැහැදිලිව දීලා නැහැ. හරිද? green field එකක් තමයි තිබුණේ. එතකොට අපිට green field එකක් නම් මුහුද මැද අනිවාර්යෙන් දූපතක් වෙන්න ඕනේනේ. හරිද? ඒ වුණත් ඒගොල්ලන් දූපතකට නෙමෙයි නේද ගියේ? ඒක නිසා අපිට false කියලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. තේරුණාද? ඒක නිසා අපිට false කියලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. The creature was big. The creature was big. ඒක තාම අපිට හොයාගන්න බැරි වුණානේ. Next one. දැන් අපි questions යමු. මේ answer the questions කියලා තියෙන ඒ ටිකට යමු. What happened to the ship? නැවට මොකද වුනේ කියලා අහනවා. බලන්න මෙතන කොහේ හරි තියනවද කියලා නැවට මොන හරි වුණා කියලා. Ship. ළමයි කතා කරන්න බැරිද? කතා නැද්ද?
ship එකට මුහුද ship එක මුහුද වුණා නැව මුහුද වුණා Cloud not way more. when the ship could not move මොකද මේ නැවට උනේ the ship could not Cloud not move. cloud නෙමෙයි could the ship could not move නැවට හෙල්ලෙන්නවත් බැරි වුණා ඒක තමයි උනේ හරිද මේක පුතේ මේ බොරු කතාවක් මේක ඇත්ත එකක් නෙමෙයි this is all it's like it's not a true story this is something imagination මේ හිතලා කියපු කතාවක් නමුත් ලස්සනයි ඔයාලා පොත හොයාගෙන කියවන්න the ship could not move where did Sinbad and his crew land Sinbad උයි crew එකයි එයාගේ කට්ටියයි කොහාටද ගියේ කියලා අහනවා ඔය බලන්න කොහේ landed කියලා කොහේ land හරි මොන හරි තියනවද කියලා පුන්සර මිත් මෙහෙම කියන්න බලන්න landed කියලා කොහේ වචනයක් තියනවද මෙතන තියනවනේ Teacher. yes teacher එතකොට අහන්නේ where did Sinbad and his crew landed කොහාටද මේ Sinbad සහ එයාගේ සගයෝ ටික land කරේ කියලා අහනවා මෙතනින්ම හොයා ගන්න පුළුවන් උත්තරේ මේ on the back of some huge sea monster they landed on the back of some huge sea monster හරිද පැහැදිලිද ඒක Yes, teacher. now Yes, let's teacher. read from there Yes, teacher. අපි දැන් එතන ඉඳලා කියවගෙන යමු the creature shook its great body and lashed its tail so angrily now the creature මේ සතා මොකද කරන්නේ අර අපි දැක්කේ දැන් අර වීඩියෝ එකේ shook its great body ඇඟ එකපාරම හොල්ලනවා and lashed its tail ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ඕනනම් බලන්න දිගටම හොයාගෙන lash ගම් අර මේ ඔයාලා දැකලා තියෙනවා නම් අර තල ගොයා කබර ගොයා එහෙම නැට්ට වණනවා වගේ වේගෙන් එහාට මෙහාට ඔන්න නැට්ට වණනවා ඔයගොල්ලන් දැකලාත් ඇති සමහර වෙලාවට මේ කවුද ඔය තල්මස්සු එහෙම නැට්ට හයියෙන් වණනවා එතකොට මොකද වෙන්නේ පැත්තම වතුර ළඟපාත තියෙනවා ඔක්කොම විසි වෙලා යනවනේ now it's shaking its tail angrily තරහෙන් හොල්ලන්නේ that many jumped into the boat ගොඩක් අය මොකද කරේ දටි පිටි ගාලා බෝට්ටුවට පැන ගත්තා හිටපු අය others into the sea අපි දැකපු කතාවේ නම් එහෙම නෙමෙයි උනේ කට්ටියක් බෝට්ටුවට පැන ගත්තලු අනිත් අය වතුරට පැන්නලු පැහැදිලිද and soon I was the only one on the sea monster එකපාරම මොකද උනේ එකපාරම ටිකකින් මෙයාට මතක් වුණා මම තමා මේ සතාගේ ඇඟ උඩ ඉන්න එකම කෙනා කියලා so now Sinbad is on the fish ඔන්න වැඩි මොනවා වෙන්න ඇතිද ඔයාලට එක එක ඒවා කියන්න පුළුවන් හරිද දැන් මේක ඇත්ත කතාවක් නෙමෙයිනේ අපිට කැමති ඒවා කියන්න පුළුවන් පැහැදිලිද දිනේසි මට කියන්න බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඔයාට හිතෙන්නේ මොකද මොනවා වෙන්න ඇති කියලාද දිනේසි හරි messages එවනවා නම් මට ඒවා පේනවා මේ මං ඊළඟ දවසේ messages එවන්න බැරි කරු right so now the last one Sinbad
swam to an island. Sinbad පීනගෙන ගියාලු island එකකට. එහෙම වුණාද? True or false? එහෙම එකක් තියනවද මේකේ? No, teacher. False. Okay. And the last one. Write a description. Where did Sinbad and his crew land? අපි ඒක දැන් බැලුවානේ. Write a description of Sinbad. ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර හොයාගත්ත නිසා shall we move on to the next one? Yes. Yes. Now we are going to write an ending for the story, right? You can use these words and write a story ending. Maybe 2-3 sentences. Suddenly, මම ඔය දාලා තියෙනවා මේ ඔයාලට මේ වචනත් පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් තව ඕගොල්ලන් දන්න වචනත් පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය 3-4කින් මේ කතාවට අවසානයක් දෙන්න. හරිද? තේරුණාද? පුළුවන් නේද හැමෝටම? Yes, teacher. Yes, very good. Okay. Now, Yes. Higher studies. Higher studies. higher Studies. studies in London. Blank loved his country. I have been to so many countries. එයා ගිහින් තියෙනවලු රටවල් ගොඩකට, but I love my country so much. Loved his country blank. මොකක්ද එන්න ඕන? කවුද ආදරේ එයාගේ country එකට? Mahatma Gandhi. හා. Mahatma Gandhi. අපිට මෙතන he කියලා ගන්න පුළුවන්. He loved his country so much කියලා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඊළඟ කොටසට යමු. So much. ඊළඟට he blank to build blank in India. I wanted to build peace among the people of India. He wanted He wanted to build what? peace among Peace in India. Indiawe among the people of India. among people. ඉන්දියාවේ මිනිස්සු අතර සාමය ඇති කරන්න උවමනා වුණාලු. He wanted his country to blank the world and become blank. I wanted to show the world that Indians are great people. I worked hard for my vision. He wanted his country to So great the world. win To show the world. ලෝකය ජය ගන්න. Win the world and become great people. තේරුණාද? yes, teacher. දැක්කද කොහොමද හිස් තැන් ටික පිරෙව්වේ කියලා? Yes, I- yes, teacher. මොකද්ද? Teacher. දැන් ওই ප්‍රශ්නේ අහන්න ඕන එක්කෙනාට කියන්නකෝ. ඇයි කියලා අහපු එක්කෙනා මොනවද ඇහුවේ මගේ? අර වරහන් තුල වින් කියලා දාලා තියෙන teacher. ඇයි මෙතන දැන් ඔයාලට හොයාගන්න බැරි වුණොත් එහෙම කියලා මම ඒක වින් කියලා දැම්මා. වින් කියන්නේ මොකද්ද? ජය ගන්නවා.
ජයග්‍රහණ කරන. He wanted his country to win the world. ලෝකයේ ජය ගන්න උවමනා වුණා එයාගේ රටට. එයා කැමති වුණා. එයාගේ රට ලෝකයේ ජය ගන්නවට එයා කැමති වුණා. And become great people. දක්ෂ මිනිස්සු වෙනවට කැමති වුණා. Okay. Now shall we write about Sinbad also? In the same way, can you write? මෙතන සින්බෑඩ් ගැන තියෙන විස්තර ටික හොයලා ගන්න පුළුවන්ද වෙනස් කරලා? Yes, teacher. Yes. We will do it. You can do it. Very good. හොඳයි යා. එහෙනම් ඔය එක තමයි අද පාඩම. මේක මම එවන්නම්. මෙන්න මේවා ටික පාඩම් කරගන්නවා නම් මම ගොඩාක් කැමතියි. ඊට පස්සේ මේ ස්ටෝරි එකට එන්ඩින් එකක් කොහොමද අපි දාන්නේ? පුළුවන් නේද ඒකත් කරන්න? මේ වචන ටික ඔලේ දාගෙන යන්න එපා. මේ සින්බෑඩ්ගේ කතාවට අවසානයක් ලියන්න ඕන. Soon I was the only one on the monster. එකපාරම දැන් මෙයා දැක්කා මෙයා විතරයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මොනවද සින්බෑඩ් කරේ කියලා ඔයාලා හොඳට හිතලා බලලා වාක්‍ය 5ක විතර අවසානයක් ලියන්න කතාවට. පුළුවන් නේද හැමෝටම? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. If Yes, so, the lesson is over for the day.